Hi, hello, namaste. Welcome to Social Science Digital Class. Here I am Lokesha.Kellur, Assistant Teacher, Social Science, Talented Girls Residential School, Nanjangud Town, Mysore District. Dear friends and students, in this video we discuss about social science lessons. And here I am going to use the PPT prepared by Social Science Digital Group. I'm deliver my warm thanks to Social Science, SCF, Karnataka Digital Group. I thanks to all the teachers and technicians who prepared these beautiful slides and PPTs. Behalf of my dear students and me, I thanks to you people. Thank you very much. And dear friends and students, for my next video notification, please press subscribe button. Okay, let's go to. Dear students, in this video, we discuss about the Indian foreign policy. Yes, every country it's have their own foreign policy to build a good relationship between other countries. To build a good relationship with other countries and to safeguard its self-interest, every country consider their own foreign policy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. So here in this chapter we discuss some of the important points we learn, that is the nature of Indian foreign policy and the principles of Panchashila and non-alignment policy and disarmament and another apartheid policies. So these are the major points we go to learn from this lesson, the Indian foreign policy. Yes, we think that is it possible to live alone on this earth? Just imagine, can you possible to live alone? ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? Yes, the answer is no. Because man is a social animal. He always interests to lie in group. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಜೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು live alone in the world. And then, can you say how can mingle with everyone? How can mingle with everyone? Yes, in a different way. In a different way, we mingle with others. We mingle with others. We go to build a relationship between the peoples. ಜನರ ನಡುವೆ ಸೊ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಮಿಂಗಲ್ ದಟ್, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ an education or if it is play or if it is business or if it is any other activities, ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಅಲೋನ್. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. Right? Does a farmer has necessity of somebody? Okay, think it. Does a farmer has necessity of somebody? ರೈತರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? Does a trader has necessity of somebody? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾರ ಒಡನಾರು ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾ? Or the other, the whose necessity does a rich man has? ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್.
Everybody is dependent on each other to fulfill their necessity. ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿದ್ದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, so an example, give here an example. A farmer has to sell their goods, he has grown, and trader has to sell his goods, an entrepreneur needs employees, a rich people need workers. In this way, each person has necessity of one or other person, one or other persons. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಅರಮನೆ ಇದ್ರು ನೆರಮನೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಒನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ in some time, in something, for something, he depends one another. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ in this way, can a country lie alone without having any connection with other countries? Just imagine. So around 200 countries of the world family, ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 200 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Can a country lie alone without having any connection with other countries? ನೆರೆಯಾದ ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ and it need to mingle with other countries. ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. And then tell me, which are the situations that leads for a country to have relationship with other countries or other nations? ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್? ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ವಿ ನೀಡ್, ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಟು ಸೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, a country produce excess of goods, so we want to sell other country. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಜಲ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಾಗುವುದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್, ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಭಯ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. So in all these situations and many other situations, so we need a relationship with other nations. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, so each country will have a relationship with other nations in order to fulfill its needs. Yes, in order to fulfill its needs, ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ therefore the way a country acts while dealing with other nations is called a foreign policy. Okay, the way a country acts while dealing with other nations is called foreign
ಪಾಲಿಸಿ. ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So we need to study about how the country will have relationship at the international level. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನೀಡ್, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲೀಡ್, ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದು ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, how it deal with other nations. So it's known as foreign policy. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. Okay, right. Nowadays the foreign policy has become essential for each and every country. Yes, each and every country need a foreign ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So nowadays the foreign policy has become essential for each and every country. Yes, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. So it should apply their own foreign policy. So out of 200 countries in the world, a very few countries are strong and most of them are weak. Yes. So the America, Australia and some other countries, they to become rich. So they are very strong, and the African countries, many of African countries or many of Asian countries, so they are weak. So yet they have their own foreign policy. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ that did India have such kind of foreign policy before 1947? 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಇತ್ತ? Yes, the answer is no. ಯಾಕೆ? So India was not a sovereign country before 1947, so therefore it did not have its own foreign policy. So 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾವು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾವರೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾವರೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ a country which is not under any other country's control either for internal or external issues. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೀ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾವರೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಾವರೆನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ 1947. Okay, so every sovereign country, they have its own foreign policy. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Yes. So when did India get independence? Yes, you know very well. So India get independence in August 15, 1947. So August 15, 1947 onward, India become independent. And it applicable or it accept their own foreign policy. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಇದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು. Okay, then what is the benefit for us for getting independence? ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡದಿಂದ ಆಗಿದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳೇನಪ್ಪ ನಮಗೆ? What benefits we have? So yeah, because of independence we can take the decision related to our nations on our own. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್.
ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. So when we to become independent, we can take decisions related to ourselves, our own. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಓನ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. Okay, and so if a country is independent, it can take decisions related to a country its own. So in the same way, it can decide what kind of relationship it should have with other nations in the world. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So if the country is like, so we accept a relationship, or other, so we left it. ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಎ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. Okay, and so India has been considered as one of the major countries of the world with its a huge population, natural resource, military, intellectual and industrial and educational capacities. So ಭಾರತ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, it's a huge country, a huge population, a huge human resource. ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಬೌಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರೀಮಂತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. So including human resources, natural resources, even military force, even intellectual, okay, and even economy. So India considered one of the major countries of the world. So that country, so one of the few countries in the world who pursue their own foreign policy. So ಹಾಗೆ ತನ್ನದೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಒಂದು. So it's have their own foreign policy. ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. So our foreign policy so include the national interest. So Jawaharlal Nehru said, so when he speak on radio, a nation should realize that foreign policy is an art of finding the right policy in spite of many policies. So it is useful to a country we can speak of good for international community and international peace also. So finally, every government consider everything from its own perspective. So the foreign policy of a government is based on the long term as well as the short term interest of its own.
ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇರ್ ಟು ಡೂ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆ ದೇಶದ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ತನ್ನ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇರ್ ಟು ಡೂ ಹಾರ್ಮ್ to its own interest. Like this, every country accept and adopt their own foreign policy. ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. The major aims of Indian foreign policy. What are the aims and objectives of Indian foreign policy? ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ? So, the foreign policy adopted by India, it consists of national interest. ದೇಶದ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಏಮ್ಸ್? ಏನಪ್ಪ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಎಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ. We must concentrate on national security when we go to adopt foreign ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಮೇಡ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದರ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ our foreign policy, its support for the development of a country, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So there is enriching national economy. The third one is spreading the cultural richness of our country in other countries. Yes, India, it has their own rich cultural heritage. ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The foreign policy, the main aim, it is achieving world peace and coexistence. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ 5 ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಎನ್ರಿಚಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್,
and fifth one, achieving world peace and coexistence. Next, we go to discuss in India. In the radio speech of September 7, 1946, Jawaharlal Nehru outlined the foreign policy of India for the first time to the general public. 1946ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಚಿನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೇವ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. So India is going to the faster with countries like America, Russia and China and other countries. So ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದು ಅವುಗಳ ಒಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದಾಗೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is another important point influence on foreign policy. and political situations, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಸೊ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೊ ಏನು ನಿಲುವುಗಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಒಬ್ಲೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಸ್, though the countries have their own social, economical, political and cultural system, they have always tried to foster healthy relationship with other countries. Yes, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So there is a different types of economy in the world, different forms of government in the world, like democracy, the communist, or there is some other forms of government. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ so we want to strive a foster healthy relationship. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So that is the reason India adopted Panchashila principle with China. Similar lines in 1954, both India and China accepted Panchashila principle to foster their international relationship. Jawaharlal Nehru and the President of China, the Zhou Enlai, so they signed the agreement of Panchashila principles in 1954. So what are the terms of Panchashila principles? ಏನಪ್ಪ ಅದರ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಸಾವರೆನ್ಟಿ ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್,
ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. These are the terms of Panchashila principles between India and China. The agreement had 1954, but the China not hold this. So it break the agreement in 1962. You know that. 1962ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತು. ಇಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. So that is the Panchashila principles. The next one, the another a basic aspect of Indian foreign policy is non